हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य। तो प्रीवियस क्लास रे आमे टाइम एंड वर्क बा समय कार्यर पार्ट 1 पढ़िथिले। आज हम कोन पढ़िबा पार्ट 2 पढ़िबा। पार्ट 1 में ब्रीफली डिस्कशन करथिले टाइम एंड वर्क कोन थिला, यौथ चलन कोन थिला, ता सहित किछि एग्जांपल करथिले। ओके, एग्जांपल पर आमे कोन करले ना एक्सरसाइज 8.7 रो 1 नु 5 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। आज पार्ट 2 रे आमे कोन करबा रेस्ट 6 नंबर रु 12 नंबर पर्यंत क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ठीक अछि, तो स्टार्ट करबा। दिस इज माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य एक्सरसाइज 8.7। चलो देरी न करी स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ठीक अछि, 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची, 7 जन श्रमिक गोटे रास्ता मरामती कार्य को 8 दिन रे शेष करि परिबे। जदि 4 जन कार्य करन तेबे उक्त रास्ताटी मरामती कार्य पय केते दिन समय तांको अधिक दिन समय लागिवो हमु कहिछि। तमे खाली क्वेश्चन टा करिया पर गोटे जिंस मन रख, मते खाली गोटे जिंसर आंसर दबो। 7 जनकु जदि 8 दिन समय लागुची रास्ताटाकू काम करिकि सारिबा पय, 4 जनकु केते दिन लागिवो, कम लागिवो ना अधिक दिन लागिवो? निहाती अधिक दिन लागिवो। केमिति? एठी देखो, एठी काहे ना एठी हमर श्रमिकक संख्याटा एठी जदि कमी जिवो, काम करिवार दिनटा बढ़ी जिवो, अधिक दिन तांकू से कामटा करियाकू बा कामटा सारिबाकू अधिक दिन लागिबा। तो एठी हम कोन करिबा, मु एठी लिखिबि 7 जन श्रमिक गोटिए रास्ता को 8 दिनरे मरामती करंती। ठीक अछि, तार मु एठी लिखिबि जणे श्रमिक, एक जन श्रमिक गोटिए रास्ता को गोटे रास्ता को 8 गुणन 7 दिन मरामती, गोटे रास्ता को 8 गुणन 7 मरामती करिबा पई समय नेब। ठीक अछि, मरामती करिया पई कोन करिवो, समय नब। ओके, देखो 7 जन लोक को जदि 8 दिन समय लागुची, जणे लोक को कोन हबो बा जणे श्रमिक को कोन हबो, निहाती अधिक दिन समय लागिबा। 7 गुणन 8 दिन समय लागिबा, 7 गुणन 8 दिन ताको लागिबो से रास्ता टाको मरामती करिया पय। काहाको लागिबो? जणको लागिबो। एठी हम कोन कहछि, जदि 4 जन कार्य करନ୍ତି ताने एठी लिखिबि 4 जन श्रमिक सेही रास्ता रे मरामती कार्य करिबा पई समय नेबे। केते नेबे? 8 गुणन 7 विभक्त 4। काहेकि काहेकि ना एठी जणକୁ ଯଦି 8 ଗୁଣନ 7 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି 4 ଜଣକୁ କେତେ ଲାଗିବ? 8 ଗୁଣନ 7 ବିଭକ୍ତ 4। ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ହବ? କମିଯିବ। କାହିଁକି? ଏଠି ଶ୍ରମିକ ବଢିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କାଟିବା 4 ରେ 8 କୁ କାଟିଲେ 2, 2 ରେ 7, 14 ଦିନ ୟାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। 4 ଜଣ ଯଦି ଶ୍ରମିକ କାମଟାକୁ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 14 दिन समय लगे। एठी क्वेश्चन कोन कहछि, शेष करिया पय तांकू केते अधिक दिन कार्य करियाकू पड़िबो। प्रथमे तांकू देखो केते दिन लागुथला, 8 दिन लागुथला, 8 दिन लागुथला। केते जणकू? 7 जणकू। एबे एठी 4 जणकू लागिला 14 दिन, 4 जणकू 14 दिन, ताने केते दिन अधिक लागिला? 14 फेडाणा 8 शेष मान 6 दिन। 14 फेडाणा 8 शेष मान 6 दिन। तमे एठी लिखि परिबो, जदि 4 जण कार्य करନ୍ତି, ଯଦି 4 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯଦି 4 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି,
ତେବେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6 ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ କହୁଛି? 6 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୁଝିପାରିଲ? 6 ନମ୍ବର ବୁଝିଗଲା। 7 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ କହୁଛି? 15 ଜଣ ଲୋକ ଦୈନିକ 6 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 8 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି 10 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 9 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ହେବ? ଦେଖ ସେ କହୁଛି 15 ଜଣ ଲୋକ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କାମ କରନ୍ତି। 15 ଜଣ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କାମ କଲେ 8 ଦିନ କାମ କଲେ ସେ କାମଟା ସରିଲା। ଠିକ ସେଇ କାମଟାକୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 9 ଦିନ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି 15 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 8 ଦିନରେ ସାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି 15 ଜଣ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 8 ଦିନରେ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କାମ ଶେଷ କରନ୍ତି। 15 ଜଣ ଲୋକ କରି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଜଣେ ଲୋକ। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି ଜଣେ ଲୋକ। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଜଣେ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି, ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟା ଦୈନିକ, ଜଣେ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା ଦୈନିକ କାମ କଲେ କାମଟିକୁ ସାରିବ 8 ଗୁଣନ 15 ଦିନରେ। ଠିକ ଅଛି, 15 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିକି 8 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଡେଲି କାମ କରିବ, ସେଇ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ? ନା 8 ଗୁଣନ 15 ଦିନରେ ସାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ କହୁଛି 10 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ସେଇ କାମଟାକୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ସାରିବେ? ଏଠି ଦେଖ ଲେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବା? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 10 ଜଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି 10 ଜଣ ଲୋକ ଶେଷ 10 ଜଣ ଲୋକ ଦୈନିକ 10 ଜଣ ଲୋକ ଦୈନିକ 6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି 6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି କାମଟିକୁ ସାରିବେ କେବେ? କେତେ ଦିନରେ? ଦେଖ 8 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 10, ଶେଷ ମାନ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 12 ଦିନରେ। ଦେଖ କେମିତି? ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା 10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କଲେ, ନିହାତି କଣ ହବ? ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଟା କମିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି 10 ଟା କଣ ହେଲା ନା ହରଣ ହେଇଗଲା। 10 ରେ ଏଠି କାଟିଦବ, 10 ରେ ଏଠି 2 ରେ କାଟ, 2 ଚ 8, 2 5 10, 5 ରେ କାଟିଲେ 15 କୁ 3, 4 3 12 ଦିନରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କାମ କଲେ 12 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରନ୍ତି, ତାର ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ କଣ ଲେଖିପାରିବି? ଏମିତି ଲେଖିବି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିବି 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଦୈନିକ
6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଲି 10 ଜଣ ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 12 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ସାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟାକୁ କଣ ଲେଖିପାରିବି? 12 ଦିନରେ 10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିକି 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କାମ କରିକି 12 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ସାରନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଯଦି 12 ଜଣ ଲୋକ 10 ଦିନରେ କାମ କରିକି 6 ଘଣ୍ଟାରେ କାମଟାକୁ ସାରନ୍ତି, ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 12 ଗୁଣନ 6 ଶେଷ ମାନେ 72 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ, 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା କାମ କରତେ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ 9 ଦିନ 72 ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ଟୋଟାଲି କାମଟାକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସାରିବାକୁ, 9 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ପଡିଗଲା? ତାହେଲେ 9 ଦିନରେ କାମଟି ସାରିବାକୁ ହେଲେ 9 ଦିନରେ କାମଟି ସାରିବାକୁ ହେଲେ ଦୈନିକ କାମ କରିବେ ଶେଷ ମାନେ 72 ହରଣ 9 ଶେଷ ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା। ବୁଝିହେଲା? ଟୋଟାଲି କାମଟା ସାରିବାକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। 9 ଦିନରେ 72 ଘଣ୍ଟା କାମ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ ହେଇଥିବ? ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ ହେଇଥିବ। 72 ହରଣ 9 ସମାନ 8 ଘଣ୍ଟା। ଏଠି ମୁଁ ଅତଏବ ଦେଇକି କଣ ଲେଖିପାରିବି? ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କାହାକୁ? ସେ ଯୋଉ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା? ଏଠି କହୁଛି 12 ଦିନରେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମଟା ସରୁଛି, 10 ଜଣ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ବେଳକୁ ସରୁଛି, ତାହେଲେ 10 ଜଣ ଲୋକ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି କାମଟା କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବେ? 72 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବେ। ତେଣୁ 10ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ କାମକୁ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି, 9 ଦିନରେ ସେ କାମଟା ସରୁଛି, ତାହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ ହେଇଥିବ? ତାହେଲେ ଦିନକୁ 10ଟା ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 10ଟା ଯାକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ 9 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ଯିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଲାଗି 280 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରୁ 1/4 ଅଂଶ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲେ। ତେବେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯଥା ସମୟରେ କାମଟି ସରିପାରିବେ? ଦେଖ, 280 ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଲେ କେତେ ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ? 10 ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନରେ 1/4 ଅଂଶ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେ। ଟୋଟାଲି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେତେ ଦିନରେ? 3 ଦିନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? 280 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସାମଗ୍ରୀର 1/4 ଅଂଶ 3 ଦିନରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବଳକା କେତେ ଜିନିଷ ରହିଲା? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବି ବଳକା ସାମଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଯଦି ଫୁଲ ପୁରା ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, 1/4 ସାମଗ୍ରୀ ଓହ୍ଲା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଲା? 4 ରୁ 1 ଗଲା, ରହିଲା 3/4 ଅଂଶ ରହିଲା। ତାହେଲେ 1/4 ଅଂଶ କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 3/4 ଅଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଲା। ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି 1/4 ଅଂଶକୁ 3 ଦିନରେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 3/4 ଅଂଶ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଶେଷ ମାନ 3 × 3 ଶେଷ ମାନ 9 ଦିନରେ। ଏଠି ତମେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଯେହେତୁ 3/4 କମା ଦେଇକି 1/4 ର 3 ଗୁଣ ଏଠି ବି ଲେଖିପାରିବ। କାହିଁକି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଠି 1/4 ଅଂଶ ଥିଲା 3 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି 3/4 ହେଲା, ତାମାନେ ଯେତିକି କାମ ଥିଲା କାମଟା ଏଠି କଣ ହେଲା 3 ଗୁଣ ବଢିଗଲା, ତାହେଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି 3 ଗୁଣ ବଢିଯିବ। ଏଠି 1/4 ଅଂଶ କାମକୁ 3 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ, 3/4 ଅଂଶକୁ 3 ଗୁଣନ 3 9 ଦିନ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ମୁଁ 4 ଦିନରେ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି 16ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 4 ଗୁଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଖାଇବାଟା ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ତାର 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲା ବେଳେ 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି 16ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି 1/4 ଅଂଶ ଓହ୍ଲଉଥିଲା 3 ଦିନରେ, ଏଠି ତାର କଣ ହେଲା କାମ ବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ଏଠି ବଢିଗଲା, କେତେ ଗୁଣ ବଢିଲା 3 ଗୁଣ ବଢିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣ ସମୟ ଅଧିକ ନବ, 9 ଦିନ ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲା ଯେ ଆମକୁ 10 ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 280 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଦିନରେ ଓହ୍ଲେଇତେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଦିନ କେତେ ଦଉ, ଆଉ କେତେ ବଳକା ଦିନ କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ବଳକା ଦିନ 10 ଦିନରୁ ସେ 3 ଦିନ କାମ କରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ 7 ଦିନ ସେ କାମ କରିବ। ତାମାନେ 7 ଦିନରେ ତାକୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। 7 ଦିନରେ ତାକୁ ଆଉ ଜିନିଷ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତର ସମୟ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି 9 ଦିନ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ 7 ଦିନ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବି 9 ଦିନରେ ସେ 9 ଦିନରେ 3/4 ଅଂଶକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ। କିଏ ଓହ୍ଲେଇବ 280 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। 9 ଦିନରେ ସେମାନେ ଏତିକି ଅଂଶକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। 9 ଦିନରେ ଯଦି 3/4 ଅଂଶକୁ, ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଅଂଶ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଏକ ଦିନରେ 3/4 ଅଂଶକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ 280 ଗୁଣନ 9 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଦେଖ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ କଣ କଲି, 9 ଦିନରେ ସେତିକି କାମକୁ ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ କରିବେ, ଏକ ଦିନରେ କଣ ହବ, ଏକ ଦିନରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। କାମ ତ ସମାନ ରହିଲା ନା, ଏଠି ବି 3/4 ଅଂଶ କାମ, ଏଠି ବି 3/4 ଅଂଶ କାମ ସମାନ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା କମିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା କମିଯିବ, ଏଠି କଣ ହବ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। କାମଟା ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତ ଏଠି କଣ ହବ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏକ ଦିନରେ 280 ଗୁଣନ 9 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 7 ଦିନରେ 3/4 ଅଂଶକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ କେତେ 280 ଗୁଣନ 9 ବିଭକ୍ତ 7। 7ରେ କାଟିଲେ 7 × 28, ଏଠି ଗଲା 40, 40 ଗୁଣନ 9 300, 4×9 = 36, 360 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଲା ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ, 7 ଦିନ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ 360 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର। ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ 280 ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରକୃତରେ 360 ଏଠି ବଢିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର, ଏଠି ଲେଖିବ ଅତଏବ ଆଉ 80 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତ
80 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ସମୟ ଅବଧିଟା କହିଛି 10 ଦିନ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ କାମଟାକୁ ସାରିବ। 10 ଦିନ ଭିତରେ। ଏଠି ସେ 3 ଦିନ ପ୍ରଥମେ କାମ କରିଦେଇଥିଲା, 3 ଦିନ କାମ କରି ସାରିଥିଲା। ଆଉ କାମଟା ଯେତିକି ରହିଲା ସେଟାକୁ ସେ 7 ଦିନରେ ହିଁ ସାରିବ। ଦେଖ ଆମେ 7 ଦିନ ହିସାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, 7 ଦିନରେ ସାରିବ। 7 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 280 ବଦଳରେ 360 ଜଣ ଲୋକ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। କାମଟା ଆମକୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଆଉ ଯୋଉ ବଳକା କାମଟା 7 ଦିନରେ ଆମେ ସାରିବା। 3 ଦିନ ତ କାମ କରିସାରିଛି, ଆଉ 7 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ 360 ହେଲେ 280 ଲାଗୁଥିଲେ, ଏଠି ଲାଗିଲେ 360। ତା ମାନେ 80 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କଣ ହେଲେ ଅଧିକ ଲାଗିଲେ। 360 ଟାକୁ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ, 360 ରୁ 280 କୁ ଫେଡିଦବ। ଏମିତି 360 ରୁ 280 କୁ ଫେଡିଦବ, ଦେଖିବ 80 ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି। ଓକେ, 8 ନମ୍ବର ଗଲା। 9 ନମ୍ବର ଯିବା। 9 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। କହିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋହିତ 20 ଦିନରେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ବିତ 25 ଦିନରେ କରେ। ରୋହିତ ଓ ସମ୍ବିତ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର 5 ଦିନ ପରେ ସମ୍ବିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋହିତ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ? ଏଟା ଆଗରୁ ବି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ରୋହିତ ଏମିତି ଲେଖିବ, ରୋହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 20 ଦିନରେ କରିପାରେ। ରୋହିତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 20 ଦିନରେ କରିପାରେ। ତମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 20 ଦିନ କରେ। ଏଇଠି କଣ ଲେଖିବ ତମେ? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରେ ତାହେଲେ ଲେଖିବ। 20 ଦିନରେ ସେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ବା 1 ଦିନରେ ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଠି 1 ଦିନରେ ରୋହିତ 1/20 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯୋଉ କାମଟା ତାର 1/20, 20 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମ କରେ। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଲେଖିବ। ସେମିତି ଏଠି କଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ବିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 25 ଦିନରେ କରିପାରେ। ସେମିତି ଲେଖିବ 1 ଦିନରେ ସମ୍ବିତ 1/25 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। এটা କରିବ ଲେଖିଦିଅ, 25 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା? ଇଏ କେତେ କାମ କଲା? ଇଏ 1/20 ଅଂଶ କାମ କରୁଛି, ଇଏ 1/25 ଅଂଶ କାମ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେ କଣ କହୁଛି? ସମ୍ବିତ କଣ କରିବା? ସମ୍ବିତ ଆଉ ରୋହିତ 2 ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ? ମିଶିକି କାମ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସମ୍ବିତ ଆଉ ରୋହିତ ମିଶିକି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? 5 ଦିନ କାମ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, 5 ଦିନ ଯୋଉ କାମ କଲେ, ରୋହିତ ବି 5 ଦିନ କାମ କରିଥିବ, ସମ୍ବିତ ବି 5 ଦିନ କାମ କରୁଥିବ। ଆରେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ସମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ କାମ କରିଥିବ, ରୋହିତ ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ କାମ କରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସମ୍ବିତ 5 ଦିନ କାମ ନା, ଯଦି ରୋହିତ 5 ଦିନ କାମ କରୁଥିବ, କେତେ କାମ କରିବ? ସେ ଦିନକୁ କରୁଛି 1/20 ଅଂଶ କାମ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ରୋହିତ 5 ଦିନରେ କାମ କରିବ। 5 ଗୁଣନ 1/20, 4/5 ଅଂଶ। ଠିକ ଅଛି, ରୋହିତ 5 ଦିନରେ କାମ କରିବ 5 ଗୁଣନ 1/20, 4/5 ଅଂଶ। ତା ତଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? ସମ୍ବିତ 5 ଦିନରେ କାମ କରିବ 5 ଗୁଣନ 1/25,
ଏକ ବିଭକ୍ତ 5 ଅଂଶ। ଏଟା ବି ଏକ ବିଭକ୍ତ, ଏଟା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହବ, ସରି 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଅଂଶ, ଇଏ ଆସିଗଲା 1 ବିଭକ୍ତ 5 ଅଂଶ। ତାମାନେ ରୋହିତ 5 ଦିନ କାମ କରିଛି, ସମ୍ବିତ 5 ଦିନ କାମ କରୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି 5 ଦିନ କରୁଥିବ, ସିଏ ବି 5 ଦିନ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ, ଇଏ 5 ଦିନ ଏତିକି କାମ କରୁଛି, ଇଏ 5 ଦିନ ଏତିକି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି 5 ଦିନରେ, ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବି, 5 ଦିନରେ ଉଭୟ କାମ କରିବେ। କେତେ କାମ କରିବେ? 5 ଦିନରେ 2 ଜଣ ଯାକ କେତେ କାମ କରିବେ? ଇଏ କରୁଛି 1 ବିଭକ୍ତ 4, ଇଏ କରୁଛି 1 ବିଭକ୍ତ 5। ଶେଷମାନ ଏମାନେ କେତେ କାମ କଲେ? ତାହେଲେ ଲସ୍ ଆଉ ଗଲା 20, ଏଠି ଆସିଗଲା 5 ମିଶାଣ 4, ଶେଷମାନ 9 ବିଭକ୍ତ 20 ଅଂଶ। 9 ବିଭକ୍ତ 20 ଅଂଶ କାମ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ 9 ବିଭକ୍ତ 5 ଅଂଶ 5 ଦିନରେ 9 ବିଭକ୍ତ 20 ଅଂଶ କାମ କରି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବଳକା କାମ କେତେ ରହିଲା? ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ, ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ରହିଲା? 1 ଫେଡାଣ 9 ବିଭକ୍ତ 20, ଶେଷ ମାନ କେତେ ହେଇଗଲା? 11 ବିଭକ୍ତ 20 ଅଂଶ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହୁଥିବ ଏଟା କାହିଁ ଫେଳିଲି? ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଫେଳିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ନୁହେଁ କି 11 ବିଭକ୍ତ 20 ଅଂଶ, ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ରହିଲା, ଏଇ କାମଟାକୁ ଆମକୁ କିଏ କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ କାମଟାକୁ ରୋହିତ କରିବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମ୍ବିତ ରୋହିତ 5 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମ୍ବିତ କାମ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି 5 ଦିନ ପରେ ସମ୍ବିତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାମାନେ ସମ୍ବିତ କାମ କରିନାହିଁ, ଆଉ ସମ୍ବିତ ଆଉ କାମ କରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଳକା କାମ ରହିଲା, ସେ କଣ 5 ଦିନରେ 2 ଜଣ କାମ କରି କାମଟାକୁ ସାରିଦେଲେ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟାକୁ ସାରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ତାପରେ କିଛି କାମ ବଳି ପଡିଛି। କେତେ କାମ ବଳି ପଡିଲା? 11 ବିଭକ୍ତ 20 ଅଂଶ କାମ ବଳି ପଡିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କାମଟାକୁ କିଏ କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ କାମଟାକୁ ରୋହିତ ଏକା କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ କାମଟାକୁ ରୋହିତ କରିବ। ଏଠି ତ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋହିତ କରିବ କେତେ ଦିନରେ? ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ରୋହିତ କେମିତି କରିବ? 11 ବିଭକ୍ତ 20 ବିଭକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 20। ତ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? 11 ବିଭକ୍ତ 20, ଏ 20ଟା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଗୁଣି ହେଇଯିବ 20 ସହିତ। ତ ଏଠି 20 ରେ 20 କୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦବା, ତ 11 ଦିନ ହେଇଯିବ। 11 ଦିନ। ଦେଖ ଏଠି କଣ କଲି ମୁଁ? ଆମକୁ କହିଥିଲି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କାମ ବିଭକ୍ତ 1 ଦିନର କାମ। ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା କେତେ କାମ? ବଳକା କାମ ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବୋଲି ଧରିବା। ରୋହିତ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ନା ପୁରା କାମ। 11 ବିଭକ୍ତ 20, ରୋହିତ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରୁଛି? 1 ବିଭକ୍ତ 20। ଏଠି ଅଛି ଦେଖ, 1 ଦିନରୁ ରୋହିତ କେତେ କାମ କରେ? 1 ବିଭକ୍ତ 20 ଅଂଶ କାମ କରେ। ସେଟା ମୁଁ କଣ କଲି? 11 ବିଭକ୍ତ 20 ବିଭକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 20। ତ 11 ଦିନ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ତମେ ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖ। ଅତଏବ କଣ ଲେଖିବା? ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋହିତ 11 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ। 11 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଳକା କାମଟା ରହିଲା, ରୋହିତ ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ 11 ଦିନ କାମ ଲାଗିବ, 11 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର ଯିବା। 10 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। କହିଲା ଟୁନା ଗୋଟେ ଘର ରଙ୍ଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରଙ୍ଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଦିନରେ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାମ କଲା। 9 ଦିନରେ କେତେ କାମ କଲା? 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାମ କଲା। ଟୁନା ସହ କାଞ୍ଚନ ମିଶି ଅବଶିଷ୍ଟ କାମକୁ 7 ଦିନରେ ଶେଷ କଲେ। ତେବେ କାଞ୍ଚନ ଏକାକି କାମଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ? ଏକା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ, ଟୁନା ଗୋଟେ କାମକୁ 9 ଦିନରେ ଏତିକି ଅଂଶ କାମ କଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଟୁନା 9 ଦିନରେ କାମର ବା କାର୍ଯ୍ୟର 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କଲା। 9 ଦିନରେ ଯଦି 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଟୁନା 1 ଦିନରେ କେତେ କରୁଛି?
ଟୁନା 1 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟର 3 ବିଭକ୍ତ 10 ହରଣ 9 ଶେଷ ମାନ 3 ବିଭକ୍ତ 90 ଏଟାକୁ କଟାକୁଟି କରିଦେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 30 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 9 ଦିନରେ ଯେତିକି କାମ କରିବ 1 ଦିନରେ କଣ ହବ ତାଠୁ ନିହାତି କମ କାମ କରିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ରେ ଆମେ କଣ କଲେ 9 କୁ ହରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟୁନା ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 30 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସିଏ 3 ବିଭକ୍ତ 10 କାମ ଏଠି କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ବଳକା କାମ କେତେ ଅଛି? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଟୋଟାଲି କାର୍ଯ୍ୟ 1। ଟୁନା କେତେ କାମ କରିଥିଲା କି? ଟୁନା କେତେ କାମ କରିଥିଲା? ଟୁନା କାମ କରିଛି 3 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଠି ଦେଇଛି ନା ଟୁନା ଏତିକି ଅଂଶ କାମ କରିଛି, ତ ଟୁନା 3 ବିଭକ୍ତ 10 କାମ କରିଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଲସ୍ ଆଉ ପଳେଇଲା 10, ଏଠି 10 ଫେଡାଣ 3 କଲେ ତାହେଲେ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାମ ବଳିଛି। ମାନେ ଟୁନା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆହୁରି 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାମ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାମଟାକୁ କିଏ କରିବ? ଏଇ କାମଟା କିଏ କରିବ? ଟୁନା ସହିତ କାଞ୍ଚନ ମିଶିକି ସେ କାମଟାକୁ କରିବେ। ଟୁନା ସହିତ ସେ କାଞ୍ଚନ ମିଶିକି ସେ କାମଟାକୁ କରିବେ। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? 7 ଦିନରେ କରିବେ ବୋଲି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଟୁନା ଓ କାଞ୍ଚନ ମିଶି 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 7 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ। ଶେଷ କଲେ ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଆମକୁ ସେୟା ଦେଇଛି ଯେ ଟୁନା କାଞ୍ଚନ ମିଶିକି 7 ଦିନରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାମ। ଏଇ କାମଟାକୁ 7 ଦିନରେ ସେମାନେ ଶେଷ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି 7 ଦିନର ସିଏ କାମ କଲେ ଏତିକି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ କେତେ କାମ କଲେ? 2 ଜଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଟୁନା ଓ କାଞ୍ଚନ 1 ଦିନରେ, ଟୁନା ଓ କାଞ୍ଚନ 1 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେତେ ନା ଟୋଟାଲି କାମ ହଉଛି ଅଛି କେତେ? 7 ବିଭକ୍ତ 10 ହରଣ 7। ଏଟା କରିଦେଲେ 7 ବିଭକ୍ତ 10, ଏଟା ହରଣ ଅଛି, ଉଲ୍ଟି ଯାଇ କଣ ହବ? 1 ବିଭକ୍ତ 7 ଏଟା ହରି ହେଇକି ଅଛି, ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଗୁଣି ହେଇଯିବ। ଏଟା କାହା ସହିତ ଗୁଣି ହେଇଯିବ? କେବଳ ଏଟା ଏମିତି ଗୁଣନ ରହିବ, 1 ବିଭକ୍ତ 7 ହେଇଯିବ, ଉଲ୍ଟି ଯାଇକି ଗୁଣି ହେଇଗଲା। ତ ଏଟା 7 ରେ 7 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ ରହିଲା। ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଯଦି କାମ କରିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବେ? 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାମ କରିବେ। ସିଏ ଏଠି କଣ କହିଛି? କାଞ୍ଚନ ଏକାକି କେତେ କାମଟାକୁ ସାରିବ। କାଞ୍ଚନ କାମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଲେଖିଦବ, ଆରାମସେ ସରିଗଲା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ପାଠ। କାଞ୍ଚନ 1 ଦିନରେ, କାଞ୍ଚନ 1 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଆରେ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଫେଡାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 30। କାହିଁକି ନା ସେ ଏଠି ଟୋଟାଲି କାମ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର କାମ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକିରୁ ଯଦି କାଞ୍ଚନର କାମଟାକୁ ଫେଡିଦେ, ଯୋଉ ଟୁନାର କାମଟାକୁ ଫେଡିଦବ, କାହାର କାମ ବାହାରି ପଡିବ? କାଞ୍ଚନର କାମ ବାହାରି ପଡିବ। କାଞ୍ଚନର କାମ କେତେ ହେଲା? 30 ଲସ୍ ଆଉ ଗଲା, ହେଇଗଲା 3 ଫେଡାଣ 1 ଶେଷ ମାନେ 2 ବିଭକ୍ତ 30 ଶେଷ ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 15 ଅଂଶ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଫେଡିଲି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଟୁନା ଆଉ କାଞ୍ଚନ ଏଠି ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଂଶ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି 2 ଜଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ କାମରୁ ଜଣକର କାମଟାକୁ ଫେଡିଦେଲେ ଆଉ ଜଣକର କାମଟା ବାହାରି ପଡିବ। ଟୁନା କାଞ୍ଚନର 2 ଜଣଙ୍କର କାମରୁ ମୁଁ କଣ କଲି? କାଞ୍ଚନର ଗୋଟେ ଦିନର କାମକୁ ଫେଡିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଟୁନାର କାମଟା ଫେଡିଦେଲି, କାଞ୍ଚନରୁ ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ମୁଁ ବାହାର କରି ଦେଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଅତ୍ୟାବ ଦେଇ କଣ ଲେଖିଦେବି? ତାହେଲେ କାଞ୍ଚନ ଏକାକି କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ? ଟୋଟାଲି କାମ ହଉଛି ଫୁଲ 1, କାଞ୍ଚନ କାମ କରୁଛି 1 ବିଭକ୍ତ 15 ଅଂଶ। ସମୟ ମାଗିଛି ନା, ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ, କାଞ୍ଚନର ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 15 ଅଂଶ। ଏଟାକୁ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ଏଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, 1 ହରଣ 15 ବା ଏଟାକୁ ହେଇଯିବ 15ଟା ଉପରେ ଯିବ।
15 ଦିନରେ କାମଟିକୁ ସାରିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଢେଇଥିଲି ତା ପୂର୍ବେ ତ ଥିଓରି କହିଥିଲି, ଥିଓରି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଥିଲି, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି କରିଥିଲି। ଏଟା କଣ କରିଥିଲେ, ଏଟାକୁ ଆମେ ସମୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କେତେ କାମ ଅଛି ବିଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିଛି, ଏଇ ଦିଟା କାମ ହରିକି କରୁଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଟୋଟାଲି କାମ କେତେ ଥିଲା, ପୁରା ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ନା, ପୁରା ଏକ କାମ ଥିଲା। କାଞ୍ଚନର ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ କାଞ୍ଚନ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରୁଛି, 1 ବିଭକ୍ତ 15 ଅଂଶ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ, 15 ଦିନରେ କାମଟିକୁ ସାରିବା, ଏଟା ହରିଦେଲେ ଆମ 15 ଦିନ ଉତ୍ତର ଆସି ଗଲା। ଠିକ ଅଛି, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି, ସଞ୍ଜୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ 13 ପୃଷ୍ଠା ଟାଇପ କରେ, ତେବେ 155 ପୃଷ୍ଠା ଟାଇପ କରିବାକୁ ସେ କେତେ ସମୟ ନେବ। ଭେରି ଇଜି। ଏଠି କଣ କରିବା, ଏଠି ଲେଖିଛି ସଞ୍ଜୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ 13 ପୃଷ୍ଠା ଟାଇପ କରେ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବି ସଞ୍ଜୁ 13 ପୃଷ୍ଠା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଟାଇପ କରେ। ଏକା କଥା, क्वेश्चन ने ଦେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟାରେ 13 ପୃଷ୍ଠା ଟାଇପ କରେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି 13 ପୃଷ୍ଠା 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇପ କରେ। ଏକା କଥା, ଖାଲି ବଦଳେଇକି ଲେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 13 ପୃଷ୍ଠାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି, ସଞ୍ଜୁ 1 ପୃଷ୍ଠା ଟାଇପ କରିବ। 13 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ନଉଛି, 1 ପୃଷ୍ଠା କମ ନବ ନା ବେଶୀ ନବ, ନିହାତି 1 ପୃଷ୍ଠା କମ ସମୟ ନବ। ତାହେଲେ 2 ବିଭକ୍ତ 13 ଟା କଣ, ଏଠି ଆସିକି ହରି ହେଇଯିବ, 2 ବିଭକ୍ତ 13 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କାହିଁକି ହରି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା କମିଲା। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା କମିଲା ମାନେ ସମୟଟା ବି ନିହାତି କଣ ହବ, କମିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାକୁ 2 ବିଭକ୍ତ 13 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ପୃଷ୍ଠା କଥା ମାଗିଛି, 155 ପୃଷ୍ଠା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ସଞ୍ଜୁ 195 ପୃଷ୍ଠା ଟାଇପ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେବ, କଣ ହବ, 2 ବିଭକ୍ତ 13 ଗୁଣନ 100 9 5 55। ଠିକ ଅଛି, ଏକୁ କଟାକଟି କର, 13 ରେ କାଟ, 13 କାଟିଲେ 13 କେ 13, ଏଠି ଗଲା 6, 6 ରେ 5 65, 13 5 65, 2 ରେ 13, 2 ରେ 2 15 ଗୁଣ 15 ଗୁଣେ 30, 30 ଦିନ। ସରି, 30 ଦିନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଇଛି, 30 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ଅତଏବ ତେବେ 195 ପୃଷ୍ଠା ଟାଇପ କରିବାକୁ 30 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, 12 ନମ୍ବର ଯିବା, ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन। ସେ କଣ କହୁଛି ଏଠି, 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ବା 15 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ଠିକା କାମକୁ 20 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ତାମାନେ 12 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ବା 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ ଠିକା କାମ 20 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ଯଦି ଉକ୍ତ କାମ ପାଇଁ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଓ 10 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ବା ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କାମଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ। ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଶ୍ରମିକ ପୁରୁଷର ହଉ କିମ୍ବା ମହିଳାର, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ବା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆମର କଣ, ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ। ଯେମିତି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ପୁରୁଷ କେତେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମହିଳା କେତେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି, ଦେଖ ଏଠି କଣ କରିବା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି 12 ଜଣ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା 15 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ
କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା। ଠିକ ଅଛି। 12 ଜଣ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା, 15 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା। ଠିକ ଅଛି। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ତା ମାନେ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ଯେତିକି କାମ କରିପାରିବେ 15 ଜଣ ମହିଳା ସେତିକି କାମ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 1 ଜଣ ପୁରୁଷ ମାନେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଲେଖିଲି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା କେତେ ହବ? 15 ବିଭକ୍ତ 12 ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ଏଠି ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି 12 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କରୁ 1 ଜଣ ପୁରୁଷକୁ ଆସିଲି। ଏଠି 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କାମ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେତେ କାମ କରିବ? 15 ବିଭକ୍ତ 12 ଜଣ ମହିଳା ଯେତିକି କାମ କରିବେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସେତିକି କାମ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ବାହାରିଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି କଣ କହୁଛି 8 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହିଛି ନା, ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି 8 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା କେତେ ହେଇଯିବ? 15 ବିଭକ୍ତ 12 ଗୁଣନ 8 ଜଣ। 8 ଶେଷ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 10 ଜଣ। ଶେଷ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷମତା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯେତିକି ହବ 8 ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ଷମତା କଣ ହବ? ତାଠୁ ଅଧିକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କଣ କଲେ? 8 ଟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ। ତାହେଲେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଯେତିକି କାମ କରିବେ ଏଠି 10 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା 10 ଜଣ ମହିଳା ସେତିକି କାମ କରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବି? 8 ଜଣ ପୁରୁଷ, ଏଠି କଣ କହିଛି ଦେଖ, 8 ଜଣ ପୁରୁଷ 10 ଜଣ ମହିଳା ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିମି ଦେଖ, ଆରେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଲେଖିବି। କାହିଁକି? ଏଠି 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ବା ଯେତିକି କାମ କରିବେ 10 ଜଣ ମହିଳା ସେତିକି କାମ କରିବେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି 8 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଦଳରେ 10 ଜଣ ମହିଳା ଲେଖିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 10 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୋଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା କ୍ଷମତା କେତେ ହେଇଯିବ? 10 ମହିଳା ମିଶାଣ 10 ମହିଳା। ବୁଝଉଛି? ଶେଷରେ ଏଠି 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷମତା। ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଇଠି ଦେଖ 8 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ଷମତାଟା 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସହିତ ସମାନ ଥିଲା ନା? ଏ 8 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଦଳରେ ମୁଁ ଏଠି 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷମତାଟା ଲେଖିଦେଲି। ଭେରି ଇଜି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା? ସେ ଯଦି କହୁଛି 8 ଜଣ ପୁରୁଷ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୋଟ କ୍ଷମତା 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୋଟ କ୍ଷମତା, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କହିଛି? 15 ଜଣ। ଏଠି କଣ ଲେଖିଲା? 15 ଜଣ ମହିଳା 15 ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 20 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ସେୟା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଣ ଦେଇଛି? 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ବା 15 ଜଣ ମହିଳା। ମୁଁ ଏଠି 12 ଜଣ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି 12 ଜଣ ପୁରୁଷ 20 ଦିନରେ କାମଟିକୁ ସାରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲା 15 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା 15 ଜଣ ମହିଳା 20 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରନ୍ତି। ଦିଟାକ ଏକା ଜିନିଷ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି 15 ଜଣ ମହିଳା କାମଟିକୁ 20 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଏଠି କଣ କହିଲା? ତାପରେ ଯଦି 15 ଜଣ ମହିଳା 20 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି, ତାହେଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? ମାନେ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦିଅ। ତାପରେ 15 ଜଣ 20 ଜଣ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା କଥା ବାହାର କରିଦିଅ। 1 ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ
କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? 20 ଗୁଣନ 15 ଦିନରେ। 15 ଜଣ 15 ଜଣ ଯେତିକି ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିବେ, ଜଣେ କଣ ହବ କାମଟାକୁ ଅଧିକ ଦିନରେ ସାରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ କଣ କହିଛି? 20 ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 20 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 15। ସେମାନେ କେତେ ହବ? 20 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 15। 20 ଜଣ ମହିଳା ନା, ବିଭକ୍ତ 20 ସରି, 20 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 20। ତା କଟାକଟି କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 15 ଦିନରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ ଆସିଗଲା? ଏଠି ତମେ ଅତ୍ୟାପ ଦେଇକି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଅତ୍ୟାପରେ କଣ ଲେଖିବ? 8 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ବା ପୁରୁଷ ଆଉ 10 ଜଣ ମହିଳା ଯଦି ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ, ସେ କାମଟା କେତେ ଦିନରେ ସରିବ? ନା 15 ଦିନରେ ସରିବ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଅତଏବ ଉକ୍ତ କାମ ପାଇଁ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 10 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ 15 ଦିନରେ କାମଟି ସରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଟା ମେନ୍ ସବୁଠୁ ଥିଲା ଯେ କଣ ଥିଲା? 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତାଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯୋଉ 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତା, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିଦେଲେ? 15 ଜଣ ମହିଳା ଆମକୁ ଜଣା ଥିଲା ନା 15 ଜଣ ମହିଳା କେତେ ଦିନରେ? 20 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ସାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଜଣେ ମହିଳା ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା ସେ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ। 8 ଜଣ ପୁରୁଷ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହିସାବରେ। ଆମକୁ ଏଠି ମେନ୍ ସବୁ ପରେ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାର କରିବା କଣ ଥିଲା? 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 10 ଜଣ ମହିଳା କାମ ମିଶିକି କଲେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ। ଆରେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ 10 ଜଣ ମହିଳା ଯେତିକି କାମ କରିବେ, 20 ଜଣ ମହିଳା ସେତିକି କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ? 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର କ୍ଷମତାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ? 20 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 20 କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି। 15 ଜଣ 20 ଦିନରେ ସାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାରିବ 20 ଗୁଣନ 15 ଦିନରେ, 20 ଜଣ ସାରିବେ 20 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 20 ଦିନରେ, ଶେଷ ମାନେ 15 ଦିନରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ କାମଟାକୁ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 10 ଜଣ ମହିଳା ମିଶି କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? 15 ଦିନରେ ସେ କାମଟିକୁ ସାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବା। Thanks for watching. This is my YouTube channel Math with Divya. ଯଦି ପାଠ ପଢା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ କଣ କରିବେ ନା କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଟାଇପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଢାର PDF କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବି କି ନାହିଁ, ସେ ରିଲେଟେଡ କି ପଢା ଶୈଳୀରେ ଆଉ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କହୁଛି କି କୋଉଠି ଫମ୍ବଲ ହଉଛି କି ଏଟସେଟ୍ରା, ଯାହା ବି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।